और यही सब तो वड्डी यूथ की प्रॉब्लम है कि साडे कोल डिग्रियां लईयां होईयां अनएम्पलॉयड यूथ है। एजुकेटेड, मैं की कह रहा, एजुकेटेड अनएम्पलॉयड यूथ। इस करके ये जड़ियां जॉब्स क्रिएट करनियां ने एक इन्ना कॉन्क्रीट प्लान दूंगा। ईवन जड़े इनकम जनरेशन है साडी, जड़ी इनकम जनरेशन होगी, तुसी शराब वाली गल लो, तमिलनाडु 50,000 यूथ नूं इंप्लॉय करता है, करीब करीब 300 करोड़ उन्होंने नौकरियां की तनख्वाह मिलती है। तेलंगाना जो सैंड की जी वो है वो घट तो घट 1 लाख यूथ इंप्लॉयड है। तो बसां का बादलों ने ठेका ले लिया, हर थां ते मोनोपली बनाती इन्होंने, केबल च मोनोपली बनाती, बसां च मोनोपली बनाती। देख लो तुसीं, कोई एक बिजनेसमैन है सरदार सुखबीर, बिजनेस करना आया हो, दूजिਆਂ ਦੇ बिजनेस खोण आया हो। गल नूं समझो, किसी नूं उत्थे चंडीगढ़ धक्के खाण की लोड़ नहीं। CLU हो गए, होर चीज़ां हो गईयां, ये लोकल लेवल के उत्ते तय होने चाहिए। देयर इज़ नो नीड फॉर समवन टू ट्रैवल टू चंडीगढ़ ते उत्थे बाहर खड़ के उसदा कारण की है सब समझते, समझ नहीं। लेकिन जिहड़ा बंदा बाहरों आवे, उस बंदे दे मन च विश्वास होवे पंजाब दे प्रति। हुण जे तुसीं आपां कहिए कि जी सिंगल विंडो सिस्टम अज तय कर दईए ते 1.5 महीने की सरकार दे उत्ते तो कोई भरोसा नहीं करके राजी। 2022 मार्च, वो मार्च तो अगले 5 साल टारगेट करता नवजोत सिद्धू। यही पंजाब मॉडल है। मैं कल केजरीवाल साहब को सवाल किए, कोई जवाब आया? मैं क्या, देखो मेरी गल सुनो, जो जवाब आना होंदा ना मित्रा, आ शाम नूं वजदी है ना इदां ते टक देने नाल दी नाल दूजे पासों आउंदा। ਉਹ देखो ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਏ ਮੇਰਾ ਮੇਅਰ ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਚਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ, ਲਿਫਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਠਾਕੁਰ। सूबे च इन्वेस्टमेंट के मामले ते पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल नूं निशाने ते लिया है। सिद्धू का कहना है कि पिछले 10 सालों च बेरोजगारी सब तो ज़्यादा वधी है। उन्होंने कहा है कि पंजाब मॉडल विश्वास पैदा करेगा, पंजाब च सिंगल विंडो सिस्टम लियावांगे। नाल ही नवजोत सिद्धू ने केजरीवाल ते भी तंज कस्सिया है। प्यारे दोस्तों, मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इस्तकबाल करदा ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ, खैर मकदम करदा और रिक्वेस्ट करदा भी भाई लड़ो ना आपस दे विच, इत्थे कोई काल वाली गल नहीं है। देखो, एक सच तो सारिਆਂ ਨੂੰ अवगत होना पऊगा कि पिछले 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ, और ये सब तो वड्डा लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ कि पिछले 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ अनएम्पलॉयमेंट सब तो ਵੱਧ ਵਧੀ है। अगर ਤੁਸੀਂ सेंटर की सरकार देखो तो 45 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਧ अनएम्पलॉयमेंट ਅੱਜ है, ठीक है जी। दिल्ली च अनएम्पलॉयमेंट 5 गुणा ਵੱਧ गई है, 5 times in the last 6 or 7 years। 26 ਲੱਖ नौकरी ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਬਰੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖ ਸਾਮੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੁਣ, पर मेरा नहीं है, एक कांग्रेस का पंजाब मॉडल है, राहुल जी का पंजाब मॉडल है, प्रियंका जी का पंजाब मॉडल है, और साढ़े सारिਆਂ ਦਾ ਇਹ 'ਚ बड़ी मेहनत लगी है, फाइनल स्टेजेस ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ मैं क्यों कर रहा, ਇਹਦਾ कारण समझाना चाहना। आ परसों चौथे अकाली दल के प्रधान साहब आए सी इत्थे, गंदा बोलते हैं, कोई रौला नहीं।
2 wrongs do not make 1 right। मैं वो कुछ नहीं करूँगा, मैं तर्क ते मारदा क्योंकि कोई जवाब नहीं हुंदा, इस करके वो बिलो द बेल्ट जांदा। चलो ओदी मर्जी। मैं इक्को गल कहनी है कि वो इत्थे आके बड़े लारे लूरे 20 चीज़ां कह के गया। इन्वेस्टमेंट समिट कीता अकाली दल ने ये 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਦਨਾਦਨ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕरूं, 2015 ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 391 MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ? 1,20,000 ਕਰੋੜ। ਉਹ 391 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 46 ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। मतलब 1,14,000 करोड़ रुपया आया ही नहीं है, आया ही नहीं। आया कितना? आउट ऑफ 1,20,196.7 करोड़ 6,650 करोड़ आया। 1,20,000 करोड़ चो 6,650 करोड़ रुपया, मतलब 5% भी नहीं आया। धरा ते 5% भी नहीं आया। 391 MOU साइन होए, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 46 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ 000 ਕਿੰਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 0000000 ਸਭ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਲਕੋ, ਇੱਕ NK ਸ਼ਰਮਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੁਲਵੰਤ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 9,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ GVK ਹੋਵੇ, DLF, ਰਿਲਾਇੰਸ, CVC, न्यूरॉन, एक पाई नहीं इन्वेस्ट की महाराज, एक पाई, चाहे न्यूरॉन एक पाई। ते किन्नी प्रॉमिस की, किन्ने दे MOU साइन होए, इनू ध्यान नाल सुनियो, किन्ने दे MOU साइन कीते बई इन्हां वड्डियां कंपनियां? 31,610 करोड़। 31,000 ये 610 करोड़ टू इनक्रीज द नंबर ऑफ MOUs। मैं लगता 100-150 तो जीरो वाले ने, सिर्फ भी MOU ਵਧਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਛੁਰਲੀਆਂ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਵਰਥ MOU ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ 5 ਕਰੋੜ। 5% ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 52% ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। 52% ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਸ਼ੂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਲੇ ਧਰਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਰਿਵੈਂਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾੜਾਂਗੇ। 13 ਤੋਂ 16 ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਨੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 33 ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ 2007 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ 272 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਰਬਾਪਤੀ ਆਦਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਫਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ 200 ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ 2007 'ਚ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੋਚੀ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕਹੂ ਉੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਇਸ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਲਈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਚੀ ਫੇਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਫਲਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੌਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੂਰਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੌਗ ਹਟੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਤਾ। ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 50-60 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਪੈ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੇਬਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, 50 ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਓ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟੱਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੈਨਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਾਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਆਪ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ 60% ਚਲੀ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਸਟਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤੇ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੌਜਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੂਮਾ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਸਟਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਦਊਂਗਾ
मैं ना कोई किंतु परंतु कर जे, ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਜੇ ਤੇ ਜੁम्मा देना मैनू। और यही सब तो वड्डी यूथ की प्रॉब्लम है कि साडे कोल डिग्रियां लईयां होईयां अनएम्पलॉयड यूथ है। एजुकेटेड, मैं की कह रहा, एजुकेटेड अनएम्पलॉयड यूथ। इंडस्ट्री उन्होंने लै नहीं सकती, वो कहने जी कोई स्किल है नहीं। स्पैसीफिक क्लस्टरां दे विच तुसीं स्पैसीफिक स्किल अगर पैदा करदे हो उन्हां बंदियां दे विच, मैनूं याद है हीली मैडम ने मंगाया सी उत्थे अमेरिका दे विच कि जी सानूं कारपेंटर दे दिओ 4000 ते 4 नहीं दित्ते गए। उन्हां थावां दे उत्ते तुसीं देखो इंडस्ट्री कोल लेबर नहीं है। अज इहनूं पता कर लो, इहनूं पुछ लो, इहनूं पुछ लो, जिहनूं पुछ लो, लेबर नहीं है उन्हां कोल स्किल्ड। इस करके ये जड़ियां जॉब्स क्रिएट करनियां ने, एक इन्ना कॉन्क्रीट प्लान दूंगा। ईवन जिहड़े इनकम जनरेशन है साडी, जिहड़ी इनकम जनरेशन होगी, तुसीं शराब वाली गल लो, तमिलनाडु 50,000 यूथ नूं इंपलॉय करदा है, करीब करीब 300 करोड़ उन्होंने नौकरियां की तनख्वाह मिलती है। तेलंगाना जो सैंड की जी वो है वो घट तो घट 1 लाख यूथ इंपलॉयड है। तो बसां का बादलों ने ठेका ले लिया, हर थां ते मोनोपली बनाती इन्होंने। केबल च मोनोपली बनाती, बसां च मोनोपली बनाती। देख लो तुसीं, कोई एक बिजनेसमैन है सरदार सुखबीर, बिजनेस करना आया हो, दूजिਆਂ ਦੇ बिजनेस खोण आया हो। गल नूं समझो। तो अज 5 गुणा दिल्ली दे विच अनएम्पलॉयमेंट है। देखो इस तो बड़ा मुद्दा धरती ते कोई नहीं है। चाहे तुसीं इहनूं खेती नाल जोड़ लो, वेखो कणक दे रेट अड ने, लेकिन जे तुसीं डेरीवेटिव्स की गल करो, डेरीवेटिव्स की इंडस्ट्री अज 20 गुणा रेट ने। राइस ऑयल, राइस ब्रैन, हाँ जी, व्हीट ब्रैन, कॉर्न का जो पीले पीले जे पाउंदे आ वो 25 गुणा रेट ते विकदा। हाँ जी, 25 गुणा रेट ते विकदा। ये जब तक असीं ये नहीं लेके आवांगे, वी हैव मूव्ड फार अहेड ऑफ द अकाली दल, बट इन दी कमिंग टाइम्स असीं इस तो बहुत अगे लंघ जाएंगे। मैं तुहानूं डिटेल दे विच इस चैप्टर दे उत्ते पूरा डिटेल दे विच तुहानूं मैं आई विल डिसक्लोज द प्लान ऑफ द कांग्रेस, अ जॉइंट प्लान ऑफ द कांग्रेस, सब नाल कंसल्टेशनस करके, चीफ मिनिस्टर नूं भा के, साडे जनरल सैकटरी नाल गल करके तुहानूं एक ऐसा सॉलिड प्लान दूंगा कि उस यूथ नूं और वो जिहड़ा बाहर बंदा खड़ा है उन्होंने भरोसा होगा। और उहदा एक लैग मैं तुहानूं दस रहा अज, जिहड़ी इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्टां दे विच सैटअप हुई है, वो चंडीगढ़ क्यों जावे भाई? डीसी को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एग्जैक्टिव पावर है। अगर उन्हें आपदी इंडस्ट्री का कुछ भी वधाउणा घटाउणा है, कोई परमिशन लैनी है, तो उन्होंने डीसी कोल रहना चाहिए। ये असी प्रोविजन रख रहे हैं कि किसी को खज्जल खराब होने की लोड़ नहीं, किसी को उत्थे चंडीगढ़ धक्के खाण की लोड़ नहीं। CLU हो गए, होर चीज़ां हो गईयां, ये लोकल लैवल के उत्ते तय होने चाहिए। देयर इज़ नो नीड फॉर समवन टू ट्रैवल टू चंडीगढ़ तो उत्थे बाहर खड़ के, उसका कारण की है सब समझते, समझ नहीं। लेकिन जिहड़ा बंदा बाहरों आवे, उस बंदे दे मन च विश्वास होवे पंजाब दे प्रति। हुण जे तुसीं आपां कहिए कि जी सिंगल विंडो सिस्टम अज तय कर दईए तो 1.5 महीने की सरकार दे उत्ते तो कोई भरोसा नहीं करके राजी ना। देयर इज अ गवर्नमेंट बियॉन्ड 2022 मार्च, वो मार्च तो अगले 5 साल टारगेट करता नवजोत सिद्धू। यही पंजाब मॉडल है। पंजाब मॉडल नहीं कहना भी खजाना खाली है, वो कहना खजाना भरना है, नौकरी ऐ देनी है, इंपलॉयमेंट ऐ देनी है, तो ईज ऑफ बिजनेस ऐ करना है। ये सब तो बड़े मुद्दे है महाराज। खज्जल खराब किवें हुंदा व्यापारी, की उहदा हाल हुंदा, ये सब नूं पता है, लेकिन कोई सल्यूशनां च नहीं जांदा। हर बंदा स्कीमां च लग्या। मैं कल केजरीवाल साहब नूं सवाल कीते सी, कोई जवाब आया? मैं क्या, देखो मेरी गल नूं सुनो, जदों जवाब आना हुंदा ना मित्रा, आ शाम नूं वजदी है ना इदां, ते टक देने नाल दी नाल दूजे पासों आउंदा। देखो मेरी गल नूं सुनो, मैं जिहड़ी गल करदा तत्थां दे आधार ते करदा, फैक्ट्स एंड फिगर्स ते करदा।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਠਹਿਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਓ। ਠਹਿਰੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਤਾੜ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਜਾਊਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਜਾਊਂ। ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊ, ਇਹ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਵਿਦਨ ਦ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਊ। ਵੀ ਆਰ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਵੀ ਆਰ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਅ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਅਰ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਅਰ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਚਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ, ਲਿਫਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਠਾਕੁਰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।